shadows when the darkness tries to follow me. Who makes the air that brings me life so I can breathe the life that's given to me? You make everything good, everything wonderful. You grace my days and heaven fills my view. Let's forever sing. You make everything pure, everything beautiful. You make me see the only thing that's true. It's you. It's you. Who makes the waters of my sorrow part and leads the gladness into my heart? Who makes the rivers run that wash away and clean my soul to make a new start? You make everything good, everything wonderful. You grace my days and heaven fills my view. Let's forever sing. You make everything pure, everything beautiful. You make me see the only thing that's true. It's you. You hung the moon. You place the stars that shine your love for me. I am all that I do, wish reflections of you all shine on me. You make everything good, everything wonderful. You grace my days and heaven fills my view. Let's forever sing. You make everything pure, everything beautiful. You make me see the only thing that's true. It's you. It's you. It's you. You're everything pure and beautiful. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തിയ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഹിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് അരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന്റെ സഹിയായി ഹവ്വായി സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡിമലിനെയും ജിസ്മരിയായെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാർ യോസേപ്പെ, ദേവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കനികാമറിയമേ,
ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽ മാലാഹമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നൽകി എന്നെ സദയം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. Our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater. He has created everything. Hey, 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 hey. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord of all, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for He has created everything. Hey, yeah, yeah. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, yeah, ruler of everything. Name is higher, higher than any other name. His power is greater, He has created everything. Hey, yeah, yeah, yeah. Mighty is our God, mighty is our King, yeah, mighty is our Lord of all, ruler of everything. Mighty is our King, mighty is our Lord. Glory, glory to our King. Glory to our Lord. Mighty, mighty is our King.
I've been trying to reach you, 'cause I've got something to say, but you're talking about just nothing at all, and you're slipping away. We were crying together, it was a long time ago. Before you walk out that door and leave me this way, just hear what I say. ജനത്തെ
തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവായ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന പദത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തതുമായ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും മുറിച്ചുവിട്ട് നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളെ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു പിതാവുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. എപ്പോഴും എല്ലാവരും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനെ പ്രതിജ്ഞ അറിയിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുകയും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ്. ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും. സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയരായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചനത്താൽ നന്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ കളയോ ചൊല്ലോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വമായ ദൈവം തന്നെ പ്രദർശിക്കുന്നതിനും അവൾ കടമരഹിതയും പരിശുദ്ധയായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെറുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെന്നതുപോലെ അവനതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാലത്ത് പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയോട് ചേരും. അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോട് ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകവൃത്തിയും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയായിട്ട് ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം.
ഇക്കാലത്ത് മനുഷ്യൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അവർ ഇരുവരും ഏകശരീരമായി തീരുമെന്ന് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. സാക്ഷികളാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ കുടുംബത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിന് സന്തോഷകരമായ അവസരത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നന്ദി പറയാം. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഇന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 2 കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നായി ചേർന്ന് പുതിയ കുടുംബത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷകരമായ ഈ സമയം നമുക്ക് നൽകിയത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ്, ഈശോയുടെ ജനനം, സ്നാപകന്യാന്റെ ജനനം, തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള തിരുനാളുകളും ആഘോഷങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ. പുതു പരിസരത്തിൽ പുതിയ ചിന്തകൾ, പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ പുതിയ ഭക്ഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും മനോഹരമായ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി തീർച്ചയായും വിവാഹം എന്ന ഉദാശ വികരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പമൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ അസ്തിത്വം കുടുംബത്തിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വ്യക്തിപരമായ ഒരു മാനമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആശ്വാസവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. അതാണ് വ്യക്തിപരമായ മാനങ്ങൾ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബം ദൈവാനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും. അവരെന്തെല്ലാം നേടിയാൽ, എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം, സന്തോഷം അത് കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങളിലാണ്. കുടുംബത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 2 പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആ സാമൂഹിക മാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുടുംബം പോകേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം, ചില അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി നമ്മുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിനുണ്ട്. സത്യവും നീതിയും നന്മയും സഹകരണവും അയൽക്കാരോടുള്ള ബന്ധവും ഇടവക സമൂഹത്തോടുള്ള ബന്ധവും ഇടവക കൂട്ടായ്മയോടുള്ള ബന്ധവും ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു സാമൂഹിക മാനം അതും കുടുംബത്തിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തിക്കുക. പ്രത്യേകമായ കൃപ നമുക്ക് നൽകും. അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹത്തെ കൂദാശയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂദാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പ്രത്യേകമായി ഇടപെടുന്ന അവസരം. അതാണ് കൂദാശ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട് ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൂദാശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രത്യേകമായ കൃപ ലഭിക്കും, നൽകുന്നു. പരസ്പരം സ്നേഹമാണ് എന്ന് സ്വയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെയാണ് കൂദാശ സംഭവിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ, ഹൃദയപൂർവ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദൗത്യം, ദൈവം
നൽകിയ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫിനും ആൻമരിയായിരിക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധി ചടങ്ങില്, കർമ്മത്തില്, ഉദാശയില് പങ്കെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയോടൊപ്പം നടത്തുന്ന ഈ ആശീർവാദ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ദൗത്യത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ പ്രിയ സഹോദരരെ, ഈ കൂതാശയാകാൻ പോകുന്നു. ഈ കൂതാശ യോഗ്യവഴിയാകും ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയും വിശുദ്ധിയും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. യോഗ്യതയുടെ പ്രകടനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാപം സംഭവമായി ചെയ്യണം. പരിശുദ്ധമായ സർവേശ്വരായ ജോസഫ് ഈശോയുടെ ദൈവവും തിരുസഭയുടെ നടപടികളനുസരിച്ച് സ്വന്തമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സംഭവത്തോടും കൂടി നൽകുകയും എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അന്മേരി ഈശോയുടെ ദൈവവും തിരുസഭയുടെ നടപടികളനുസരിച്ച് സ്വന്തമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സംഭവത്തോടും കൂടി ജോസഫിനെ എന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിക്ക് സാക്ഷികളാണ്. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിക്ക് അടയാളമായി പരസ്പരം വലുതുകൾ ചേർക്കുന്നു. അതിന്റെ സഹകരണയാകുകയും ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോട് മനസ്സിലെ ഇങ്ങോട്ടുകൂടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായി ശംസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാണ്. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആശീർവദിക്കണമേ. പ്രത്യേകമായ കാര്യമായ സ്നേഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയിലും ഇവരെ ലഭിക്കുമാറാണ്. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാൻ, ഇതിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് രക്ഷിതരായി ജീവിക്കുവാൻ ഇതിന് ഉദരമായിരിക്കുന്ന കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു. ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിരവധിമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ കൃപാവരത്തിന്റെ ആശ്വാസത്താൽ കാരണവാനായ കർത്താവ് ഈ മക്കളോടെ ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നേരിടുക ഈ നിർബന്ധമായിരിക്കണം. പരിശുദ്ധത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച കർത്താവ് ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മോഹത്തിന്റെ വസ്ത്രമണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ.
സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആന്തരിക ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസിക ശാരീരികമായ ആരോഗ്യബോധ്യമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടെ നിങ്ങൾ രക്ഷയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ വിശുദ്ധമാകുന്ന നയിക്കുന്നതിനോട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. കോടതി സ്തുതിയും ദൈവാരാധനയെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ജീവനായകവും ദൈവികവുമായ ജീവിച്ച് എല്ലാവർക്കും സമർപ്പിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനത്തോടുകൂടി കാരണത്തിന്റെ വരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടമേ. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ തണലിലെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അബ്രാഹ്മണമായ കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ മാധ്യസ്ഥയുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സർവശക്തിയെയും പ്രാർത്ഥനയെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സർവത്തിന്റെയും നാഥായ ദൈവം അനന്തമായ സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളിയാക്കുകയും ചെയ്ത കാരണവനായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. വിവാഹം എന്ന ഉദാസിയാൽ പൂർണ്ണമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ ആത്മാർത്ഥത്തിലും അവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ സജീവമരിയായ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉദാസനങ്ങളെ ശക്തരാകട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടമായ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവർക്ക് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യ നേരത്തെ സഹായിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവറയിലോട്ടേക്ക് സ്തുതിയുമാനവും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെ ഈ തിരുക്കുമ്പത്തിൽ പങ്കുചേർന്നെല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആദി
बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। ഇലയാനിത്തോട്ടത്തിൽ തോമസ് ചേട്ടന്റെയും സാലി ചേച്ചിയുടെയും മകളാണ് ജിസ്മയ ചേച്ചി. ഡിവൽ ചേട്ടായിക്ക് ഒരു ബ്രദറാണുള്ളത്, ബിബിൻ ചേട്ടന് നിഷ ചേച്ചി, കൂടെ ഒരു കൊച്ചുമോൻ. ജിസ്മയ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ബ്രദറാണുള്ളത്, ജിൻസ് ചേട്ടായി. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൽ ചേട്ടായിനെയും ജിസ്മയ ചേച്ചിയെയും വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ബേബി ചേട്ടനെയും ബിന്ദി ചേച്ചിയെയും ഞാനിങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്.
നമ്മുടെ ജിസ്മരി ചേച്ചിയുടെ പപ്പയായ തോമസ് ചേട്ടനെ അമ്മയായ സാലി ചേച്ചി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടെ ബ്രദർ ജിൻസ് ചേട്ടായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബിബിൻ ചേട്ടാന്റെ ചേട്ടനെയാണ്. നമുക്ക് ബിബിൻ ചേട്ടനെയും പശു ചേച്ചിയെയും മോനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും. मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा तू कहे तो चले तू कहे तो रुके ये ज़मीन ये जहां मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा जुल्फे उड़े तो शाम ढले पलके खुले तो सुबह चले तन तेरा छू के चले हवाएं तो महके सवा तेरे लबों से ही रंग बने काजल से तेरे बनी घटा दिलरुबा मेहरबा ओ जान जा तू जो मेरे साथ साथ है मंजिले रास्ते सब तेरे वास्ते तुझसे है हर समा तू कहे तो चले तू कहे तो रुके ये ज़मीन ये जहां घड़ी जब तू हंसे सारी फिजाएं जन्नत लगे रब बसे मेरा तेरी निगाहों में ओ जाने जा दिल झुके तेरे सजदे में तू ही मेरे इश्क दा जहां